myself and Secretary Law and Secretary ICA Department and IGP and representative of the Home Department and Director ICA. 1+5 committee was there. Total applications 38. Job already provided 18. Recommended by scrutiny committee more 11. Petition rejected 5. Petition under inquiry 4. This is the main thing. And I already mentioned the name also. I think no need at all. हमारा गवर्नमेंट का ये मतलब है स्टेट में कोई पॉलिटिकल मर्डर नहीं होना चाहिए. इसीलिए कौन सीपीएम है, कौन कांग्रेस है, कौन बीजेपी, दिस इज नॉट द क्वेश्चन. गवर्नमेंट फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल. सो ये गवर्नमेंट का जिम्मेदारी है. हमारा स्टेट में कोई पॉलिटिकल मर्डर नहीं होना चाहिए. 93 से 2017 तक टोटल मर्डर हुआ 15,589 as per my information. That is a government information. Other information not available. And out of this, more than 300 political murder. It is a not only this one. 1978 to 1988, 10 years also huge murder was there and political murder also. This is the actual position. That was the regime of the left front. All left front. Most of the victims are from which party? Maximum the victim of the Congress. Due to this, हम इसलिए बोल रहे हैं, ये कांग्रेस भाई लोग जो लीडर है उनको हम पूछ रहे हैं, सीपीएम लोग इतना मर्डर किया कांग्रेस लोगों ने, कांग्रेस लोग को, इसके बाद भी असेंबली में अलायंस है, ऐसे बार एसोसिएशन में मोस्ट वाली काल चुनाव है, बार एसोसिएशन में उधर भी अलायंस किया. ये कैसा शर्म का बात है. जिसके घर में मर्डर हुआ वो कैसे सोचेगा कांग्रेस के बारे में. ऑल्दो उनको कोई आइडियोलॉजी एट प्रेजेंट नहीं है. थैंक यू. আপনি আপনার কথা শুনছি না 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 আপনি প্রথম চলে কোশ্চেন ডিফেক্টিভ. ইউ আস্ক রেগুলেটরি কমিশন. ইউ ডোন্ট নো গভর্নমেন্ট কোনোদিন, আপনি কিছু জানেন না, গভর্নমেন্ট কোনোদিন বিদ্যুৎ বাড়ায় না. আমি কথাই গভর্নমেন্ট, আপনি বারবার বলছেন আপনারা সিস্টেম জানেন না. প্লিজ ইউ গো টু রেগুলেটরি কমিশন. আমি বারবার বলছি নো, গভর্নমেন্ট করতে পারবে না. গভর্নমেন্ট কোন, এটা আপনার কাছে, কারণ আপনাকে তো আমি একটু লজ্জা দিয়েছি সেই জন্য আপনি একটা কোশ্চেন করে ডাউন করতে চান. আই নো. আরে ভাই 35 ইয়ার্স आई एम पीपल सिटीजन 35 ইয়ার্স ब्रदर. अरे 35 साल तक एमएलए है भाई और पॉलिटिक्स 50 साल के ज्यादा है भाई. थामिए, क्या बात कर रहे हैं सर. पहले तो गड़बड़ कर दिया, हमको अवेलेबल नहीं है. ना, नॉट एट ऑल लॉ मिनिस्टर. इट इज ऑल्सो रॉन्ग. आई एम नॉट एट ऑल लॉ मिनिस्टर. आई एम नॉट लॉ मिनिस्टर. I am a parliamentary affairs minister. I am election department minister. I am agriculture and horticulture department minister. I am minister of power. ये TSACL not under the government. TSACL not under the government. It is a company and corporation. It is formed by the then left government. And any tariff or other things, regulatory commission has direction is there. This is the system. First you should go there. I know nobody you are going there. That's because you are always interested to question to minister. As because they are expert. Due to this you are not going there. I will request all of you, you go there. Then you will be actual answer will be given by them. দলের পক্ষে দলীয়ভাবে সরকারের কাছে কোনো এরকম আবেদন জানানো হয়েছে যে তাদের দলের কোনো ভূমিকা আছে কি? কাদের দলের? মানে কংগ্রেসের এরকম সিস্টেম নেই. সরকার আসার আগে
সরকার আসার পরে ভারতীয় জনতা পার্টি মনে করেছে রাজনৈতিক খুন বন্ধ হওয়া উচিত। তখন দিদেন চিফ মিনিস্টার এবং ক্যাবিনেট হ্যাজ টেকেন ডিসিশন। এত তারিখ পর্যন্ত 9/3/18 পর্যন্ত যারা যারা মার্ডার হয়েছে যে দলের হোক, দে উইল গেট বেনিফিট। বেনিফিট মিনস গভর্নমেন্ট এমপ্লয় যদি উত্তরাধিকার থাকে। এক, এরপরে আমাদের প্রেজেন্ট চিফ মিনিস্টার প্রশাসনের সাথে আলাপ করে দেখলো আরো বেশি আমরা এক সুবিধা করে দিই, কোন পলিটিক্যাল মার্ডার কখনো হলে সেই জন্য তারিখটা উঠে গেল। এখনো যদি কোনো পলিটিক্যাল মার্ডার হয়, যদিও হয় না, হবে না আমরা মনে করি, তাহলে বেনিফিট পাবে। সবাই এরকম না, এটা কোন রাজ্যে করতে পেরেছে? সবাই একটা রাজনীতি চিন্তা করে আমার লক্ষ্য হলে তার নো। এখন তো প্রশাসন বিজেপির, আমরা রাখলাম কেন? এখন তো কেউ পলিটিক্যাল মার্ডার করতে পারে। সিপিএম কে বিশ্বাস নেই, সিপিএম কে কোনো মতে বিশ্বাস করি না। এরা সিপিএম সন্ত্রাসবাদী দল, এর মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই। আমরা বললেও আমি মানি না, সিপিএম জীবনে শুধরাবে না। সিপিএম পলিটিক্যাল মার্ডার করতে পারে, এই জন্য আমরা আগের থেকেই রিস্ক নিয়ে রাখি, যাতে এরকম থেকে সতর্ক থাকে। আমরা কোন পার্টিকুলার দলকে বেনিফিট দেওয়ার চেষ্টা করি নাই। কংগ্রেস তো তখন কংগ্রেস মেরেছে বেশি, কিন্তু দুঃখ হয় 12 শিশুর নির্বাচন, দুঃখ হয় বিধানসভা নির্বাচন, দুঃখ হয় তারা যখন সমঝোতা করে। এই যে খুন হয়েছে এই পরিবারগুলিকে তারা কনসিডারেশন আনেনি, তাদের কথা চিন্তা করা উচিত ছিল। এখানে যে খুন হয়েছে খয়েরপুরে, কংগ্রেস কর্মী খুন হয়েছে। কংগ্রেসের ভালো পজিশন ছিল, এই বণিক চমনি, তারও প্লেয়ার এসছে। যদি পলিটিক্যাল হয় পাবে। কিছু মামলা এরকম ছিল, যেমন আপনারাও নিজেরাও বলেছিলেন, যেমন রবি লিটন একটা বিতর্কিত খুন, এবং তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী সন্ধ্যায় তাদের পরিবার থেকে কোনো প্লেয়ার আসেনি। না, সন্ধ্যায় বলেছিল অ্যাক্সিডেন্ট। এরকম অনেক কিছু, অনেকগুলো মামলা। একটা কথা বলি, আমি জানি একটা কথা, আমরা বুঝে নিই, আমরা ব্যাপারটা ভালো করে জাগাত যাবেন। অনিল দে একটা লোক মারা গেছে, জলেপা সাবরুম। আমি জানি পলিটিক্যাল মার্ডার, তাকে আমরা দিতে পারিনি কেন, আমি নিজে জানি। সেখানে ডেড বডি, সেই বাড়িতে পর্যন্ত গেছি আমি, আমার পার্সোনাল নলেজ চলবে না। অ্যাজ এ মিনিস্টার আমার পার্সোনাল নলেজ সেখানে চলবে না। ওই পুলিশ রিপোর্ট যা আসবে তার উপর ডিপেন্ড করতে হবে। কোনোদিন জাজ সে যদি নিজে দেখেও, সে কিন্তু তার সাক্ষী প্রমাণ আসতে হবে না। যদি সাক্ষী হিসেবে আসতে হয়, তাকে চেয়ার থেকে ছেড়ে গিয়ে তাহলে সাক্ষী দিতে হবে, পুলিশকে বলতে হবে আমি জানি। আপনাদের অভিযোগ তো তখন পুলিশ বায়াস ছিল। কি পুলিশ তখন বায়াস ছিল? ছিল তো। হ্যাঁ, এবার সেই ক্ষেত্রে তো অনেক যোগ্য মানুষ তারা কিছু করতে পারবো না। আমরা তো আর এটা আইনটাকে চেঞ্জ করতে পারবো না। আমরা তো বারবার বলছি, আমি তো জানি আপনারা যেটা বলছেন পুলিশ রেকর্ড নেই, থানা বলছে আমাদের কাছে কোনো রেকর্ড নেই, কোনো রেকর্ড নেই। আর আমরা লবি লিটন বলছেন কোন পরিবার আসেনি। যতই পিটিশন এসছে আমাদের কাছে আসছে, 38টা পিটিশন এসছে, পুলিশ ডাকেনি, সেই জন্য জমা দিতে পারছে না ওরা। পুলিশ, কিন্তু পুলিশ রিপোর্ট ইজ ইম্পর্টেন্ট। আমি আবার বলবো, আর বললাম যে ভাই, আরে তোমরা তো সত্যি বিপজ্জনক রে ভাই। কেন হিন্দিতে কইতাম? আমরা তো ইয়ে রেগুলার কোন চাকরি সিস্টেম অনুযায়ী রেগুলার হয় না। রেগুলার চাকরি কোনো জিনিস, এটা কত মাস পর্যন্ত একটা ইয়ে থাকে, সেই সিস্টেম অনুযায়ী। যেগুলি রেগুলার চাকরির যে সিস্টেম, নামটা রেগুলার বলে, সবসময় চাকরি কখনো এই সিস্টেমে রেগুলার হয় না। এটা কতগুলি নিয়ম আছে, যে সিস্টেম আছে ত্রিপুরা রাজ্যের রেগুলার চাকরি, সেই সিস্টেমে যার যার যোগ্যতা অনুযায়ী ভ্যাকেন্সি অবস্থা, ভ্যাকেন্সি পজিশন উপর অনুযায়ী সেগুলো নিয়োগ হচ্ছে। কোথাও ক্লাস গ্রুপ ডি, কোথাও ক্লাস গ্রুপ সি, এগুলি যা যা নিয়ম আছে তাই হচ্ছে।
কিসের? এই যে মানে যে জমা পড়ছে আবেদন আমার জমা পড়ছে 38। 30, এটার মধ্যে তো কেউ মানে সিপিএম দলের সমর্থক নিয়ে কোনো ঝামেলা নাই না? আমার কাছে তো এরকম আসে না। আচ্ছা পলিটিক্যাল মার্ডার, আচ্ছা, এটা পলিটিক্যাল মার্ডার। আগে 2022-এর চোরি নামে শহীদ নিয়ে একজন মারা গেছিলেন কোন স্টুডেন্ট, এটা প্রেয়ার করতে বলুন। প্রেয়ার করলে পাই। প্রেয়ার করলে পাইবো কিনা আমি জানি না, আপনি কিন্তু কথা ক্লিয়ার হইবেন। আচ্ছা প্রেয়ার করলে প্রেয়ার করবেন, ফর্ম পাবেন সাব ডিভিশন অফিসে, ফর্ম অনুযায়ী ফিল আপ করবেন, তখন শুরু হবে ইনকোয়ারি। ইনকোয়ারি করে একটা পুলিশ ইনকোয়ারি একটা হবে, আরেকটা ইনকোয়ারি হবে সিভিল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, সেই লোকের কোনো উত্তরাধিকারী আছে কিনা। যদি উত্তরাধিকারী থাকে তাহলে সার্ভাইভাল সার্টিফিকেট সহ এগুলি জমা দিতে হয়, এবং কয়েকজন যদি উত্তরাধিকারী থাকে এনওসি দিতে হবে, যাকে দেবে, যে দেবে বাকিরা এনওসি দেবে। এটা হবে উত্তরাধিকার, এটা সিভিল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন। আরেকটা ইনকোয়ারি পুলিশ যদি বলে এটা কোনো পলিটিক্যাল মার্ডার, ইনকোয়ারি করে দেখেছি বা আমরা দেখেছি এটা পলিটিক্যাল মার্ডার নয়, তখন এই কমিটি কিছু করবে না। আমাদের সন্দেহ হলে আমরা ইনকোয়ারি দেবো। আচ্ছা পলিটিক্যাল মার্ডার মানে যারা রাজনৈতিক দলের কর্মী রাজনৈতিক কারণে মারা গেছে, তাই তো? রাজনৈতিক কারণে মারা গেছে পুলিশ বলতে হবে। পুলিশ বলছে। আচ্ছা কয়েকটা নাম পেলেন ওরা আরএসএস এর মেম্বার, তো আরএসএস এর মেম্বারদের পলিটিক্যাল মার্ডার হিসেবে কেন ট্রিট করতে না? মানে মানে কইলেন আমি তো কথা বলি না আপনাকে, খুন হয়েছে বলছি। না না কইলেন এরা কি প্রেয়ার দিছে? আরএসএস কি সংগঠন না? না না সংগঠন হ্যাঁ, পলিটিক্যাল মার্ডার, আরএসএস। ইয়েস। আচ্ছা আচ্ছা রাজনৈতিক সংগঠন মানে, সংগঠন মানেই তো পলিটিক্যাল। আপনি কি এরকম ভাবে ব্যাখ্যা করছেন? না না আমি আরএসএস কে আপনি কিছু মনে করছেন না? না না, আরএসএস একটা সারা দেশের মধ্যে বিশিষ্ট সংগঠন, তাদেরকে মার্ডার করা হয়েছে। এবং এটা রাজনৈতিক মার্ডার হিসেবে আমি মনে করি পুলিশ মনে করেছে কিনা আমি জানি না, এদের তোকে কেউ প্রেয়ার করেনি তো। আমি এখনো মনে করি আপনি যদি সিপিএম এর ট্রাইবাল সংগঠনের নাম কি আপনি জানেন? আপনি না জানেন না, এটা কি ভালো করে জানেন? আমি জিজ্ঞেস আরে এটা বলছি আপনাকে, আমি বলছি আপনাকে, তার সংগঠন। হ্যাঁ আমি বলছি আর বিজেপি সংগঠন বলে নাই তো। আচ্ছা, আচ্ছা। ভালো করে বুঝে নিয়েন, গণমুক্তি পরিষদ একটা সংগঠন। আমি যদি বলি জেগে ঘুমাই যে গণমুক্তি পরিষদ সিপিএম এর সংগঠন না, আপনার কাছে হতে পারে, আমার কাছে না। কারণ আমি 50 বছর উপরে রাজনীতি করি, আমি জানি কোনটা সংগঠন কার। আপনার বয়স হতে পারে, আপনি না জানতে পারেন, আমি জানি। আরএসএস একটা সংগঠন, আমি মনে করি এটা পলিটিক্যাল মার্ডার। সিপিএম প্ল্যান করে, যেহেতু আরএসএস যেহেতু যে একটা সংগঠন, তাকে মিটিয়ে দাও, আমি মনে করি যে পলিটিক্যাল মার্ডার। ওরা কিন্তু প্রেয়ার করেনি, পুলিশ বলবে পলিটিক্যাল না, ফিনিশ। আমার পলিটিক্যাল বলার সুবিধা নেই। আমরা যে কোনো কমিটি আমরা ইচ্ছা করলেও কিছু করতে পারি না, শুধু দেখবো পুলিশের রিপোর্টটা ঠিক আছে কিনা, আর সিভিল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন দেখবো তার উত্তরাধিকার আছে কিনা, এর বেশি কিছু করবো। আরএসএস কে আমরা ঘুমিয়ে থেকে জেগে ঘুমালে আমি কিছু করবো। ভারতবর্ষ শুনুন, পৃথিবীর সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক দল বিজেপি, পৃথিবী ওয়ার্ল্ড। আগে ছিল চায়নার কমিউনিস্ট পার্টি, মনে রাখবেন। আর আরএসএস একটা সংগঠন, এই সংগঠন তারা কাকে ভোট দেয় টোট দেয় আমি জানি না, কিন্তু রাজনৈতিক সংগঠন না হলেও তাদেরকে যদি অস্বীকার করি, সিপিএম মনে করে আরএসএস কে খুন করে ফেলতে হবে, এই জন্য করেছে এটা। মানে সিপিএম খুন করে মানে, তাহলে সিপিএম মানে আরএসএস মেরে ফেলতে পারবে নাকি? আপনার প্ল্যান হলো সিপিএম আরএসএস কে মারলে মারুক সিপিএম। আমার তো মনে হয় আপনার এই কথা কন্ডেম করি আমি। সিপিএম, আপনার বক্তব্য হলো আরএসএস এর সংগঠনকে মারলে এটা সিপিএম মারলে অপরাধ নাই, আপনার বক্তব্যটা এইটা। আমি এই ঘটনার আপনার এই কথার নিন্দা জানাই, কারণ সিপিএম আরএসএস খুন করলে এটাকে আমি রাজনৈতিক খুন বলতে পারবো না। সিপিএম খুন করা মানে তো রাজনৈতিক খুন। সিপিএম যদি, আমি বারবার বলছি, কংগ্রেস যদি আপনাকে খুন করে, পলিটিক্যাল খুন। আপনাকে খুন করবে কেন?
কংগ্রেসের সাথে আপনার কোনো ঝামেলা নেই। কংগ্রেস যদি আপনাকে খুন করে, পলিটিক্যাল খুন, আপনাদের কংগ্রেসের সাথে জমি বিবাদ নেই, ব্যবসা বিবাদ নেই। সিপিএম মেরেছে, আমি তো বলেছি সিপিএম মেরেছে, তার রাজনৈতিক খুন। আমি একবারও বলিনি আপনাকে যে বিজেপির সংগঠন আরএসএস। আমি বলছি সিপিএম যারা মারবে, কংগ্রেস যদি কাউকে মারে, এটা রাজনৈতিক খুন। কংগ্রেস কিভাবে মারে, সিপিএম কিভাবে মারে, বিজেপি কিভাবে মারবে? এটা ব্যক্তিগত মারামারি নয়। একটা ব্যক্তি যদি মারে, এটা পলিটিক্যাল মার্ডার হবে না। কংগ্রেস নামধারী লোক যদি কংগ্রেস হিসাবে মারে তাকে, আমি বল পলিটিক্যাল মার্ডার। ব্যাখ্যা আশা করি ক্লিয়ার। আচ্ছা, এই কংগ্রেস দলের যেহেতু বেশিরভাগ ঘটনা, বামেদের সময় অনেক ঘটনার কোনো তথ্য পর্যন্ত পাওয়া যায়নি, পুলিশ রেকর্ড পর্যন্ত নেই, পুলিশ রেকর্ড পর্যন্ত নেই। আপনারা জানেন একটা দুঃখজনক ঘটনা, কালাছড়া স্কুলের পাশে, এটা হলো আগে বেলুনিয়া থানার অধীনে ছিল, এখন আগে বেলুনিয়া থানার অধীনে ছিল, এখন শান্তিরবাজার থানার অধীনে। তাদের পরিবার মহেন্দ্র কুমার দাস, উনি মারা গিয়েছেন। ওনার স্ত্রীও সেদিন খুন হয়েছে, ওনার দুই ছেলে ওই দিন স্পটে খুন হয়েছে, আরেক ছেলে ওই দিনই ইনজুর্ড হয়েছে, হাসপাতালে গিয়ে মারা গেছে। ওই যিনি হাসপাতালে মারা গেছে ওনার স্ত্রীও আহত ছিল, পরে জীবিতে মারা গেছে। এতদিন পরে ওর দাদু যিনি মহেন্দ্র কুমার দাস, ওনার নাতি নিকাশ দাস, ওনার বর্তমানে আরেক ছেলে জীবিত ছিল, তো ওনার ছেলে, তার জন্য আমরা সুপারিশ করেছি। এরকম অসংখ্য ঘটনা যে কল্পনা করা যায় না। যে কিন্তু অনেক ঘটনা এরা এসে কাঁদে, কিন্তু অনেক ঘটনার থানাতে পর্যন্ত রেকর্ড নেই, থানাতে পর্যন্ত রেকর্ড নেই। আপনারা জানেন এরকম অনেক ঘটনা। আমি কতগুলি ঘটনার কথা মাত্র বলেছিলাম। আপনারা জানেন যে হোয়াইটে সোনাতলা জাতীয় কংগ্রেসের বিশিষ্ট আমরা